नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शादी के 18 साल बाद भी बेटा नहीं हुआ तो सिविल से दूसरे का बेटा चुरा लिया। पुलिस की 23 टीमों ने 1000 सीसीटीवी खंगाले 24 घंटे में खोजा। सूरत सिविल अस्पताल से 3 साल के बच्चे के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस बच्चे का मंगलवार शाम 5 बजे अपहरण कर लिया गया था। इससे हड़कंप मच गया था। इसका मामला खटोदरा पुलिस थाने में दर्ज कराया गया था। पुलिस की 23 टीमें 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल कर बच्चे को 24 घंटे के भीतर भेस्तान स्थित आरोपी दंपत्ति के घर से रिकवर कर लिया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को सही सलामत उसके परिवार को सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने 23 जून को टेक्निकल सर्विलांस तथा ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर 45 वर्षीय इंद्रवली रेखाराम रविदास और उसकी पत्नी 40 वर्षीय पान कुलदेवी को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। पुलिस की कई शाखाओं ने चलाया ऑपरेशन। बच्चे को खोजने के लिए पुलिस आयुक्त ने आदेश पर डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पीसीबी एंड डिवीज़न एसीपी और खटोदरा पुलिस समेत 23 टीमें बनाई गई थीं। जांच के दौरान 215 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। एक फुटेज में आरोपी महिला बच्चे को ले जाते दिखाई पड़ी तो खोजबीन शुरू की। कैमरामैन फारूक खान के साथ ब्यूरो चीफ अरबाज खान की खास रिपोर्ट। रेखा देवी जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा बच्चा कल से गुम हो गया था। बाद में बहुत ढूंढे, फिर बाद में पुलिस को भी फोन किया। उसके बाद बहुत मेहनत किए सब लोग, बाद में जाके मेरा बच्चा मिला। सबको ढूंढते, कटोदरा वाले, सूरत का सभी लोग मिलके ढूंढे। बहुत मेहनत करने के बाद मेरा बच्चा मिला। मैं उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पुलिस ने ठीक है, पुलिस ઘટના બની હતી ને આ બાળક છે એમ મળી આવ્યો છે, કેટલી મહેનત કઈ રીતે ગઈકાલે 25 જૂનના રોજ નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતેથી એક 3 વર્ષ ઉંમરના એક બાળક ગુમ થયા છે એવા જાણકારી પોલીસને લગભગ કરીબ 5:30 વાગ્યાના આસપાસ મળી હતી જોઈએ અને આ બનાવ કરીબ 1 કલાક પહેલાના હતા અને જ્યારે પોલીસને જાણ થઈ તાત્કાલિક જો ખટોદરા પોલીસ અને એસીપી પીઆઈ બધા લોકો ત્યાં જગ્યા પર પહોંચી ગયા અને એના પછી જો ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ એસઓજીની ટીમો પર જો ઇન્ફોર્મેશન આપવામાં આવી અને તમામ ટીમો સાથે આ તપાસમાં લાગી ગઈ। તો જેટલા બી ટીમો હતી અલગ અલગ કુલ 23 જેટલી ટીમો બનાવવામાં આવી જોઈએ। આ સમગ્ર ટીમોને અલગ અલગ પ્રકારના કામોને વહેંચણી કરવામાં આવી। અલગ અલગ પ્રકારના જો ખાસ કરીને પહેલા અમારી પાસે હતા કે સીસીટીવી કેમેરા તાત્કાલિક જોઈએ કે આ બાળક બહાર નીકળ્યા છે કે નહીં કેમ્પસમાંથી। પછી ધીમે ધીમે જો કેમેરાઓ જોવામાં આવેલા તો ત્યારે એના એક લેડી સાથે આ બાળક લેડી એના હાથ પકડીને લઈ જતી હોય એવા પ્રસ્તાવિત થયેલ, જેથી તાત્કાલિક જો ટીમો 1 બાય 1 આગળના કેમેરાઓ જોવાના, સાથોસાથ જો અમારા ટેકનિકલ એવિડન્સ કલેક્ટ કરવાના હોય છે, हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो कि आ प्रकार कोई लेडी ने कोई जोया हो आ प्रकार कामों चालू थी। तो 23 टीम आखा सतत गई काल थी आ बाळक जयरे अपने मळा तब तक जो 24 कलाक थी वधु टाइम बिना कोई सोए आ बधा टीमों काम करती थी जो अने आमां 1000 जेटला सीसीटीवी कैमराओ ना जोवामां आवेला अने कैमरा भी एवुं छे कि एक सेकंड में अगर आपने ध्यान नहीं आपे तो निकली जता हो जो सीन। तो एटला कॉन्सन्ट्रेशन साथ जो 1000 जेटला सीसीटीवी कैमराओं जोईने लिंक पूरी काढवामां आवी कि आ लेडी जो अपने आरोपी है आ क्या थी ए मतलब बसों में बेसी जो है सिटी बस में बेसे ना आवे छे, क्या उतरे छे, कई रीते पैदल जाए छे, पूरा रूट प्रस्तावित करते करते अमे लोग जो है त्या पहुंचा कि भेस्तान आवास जो पंडेसरा पुलिस स्टेशन विस्तार ने छे त्या सुधी अपने लोकेशन मळी। पछी जो अमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस ना आधारे जो अमे आज कैमराओं में अमुक लोगों ने जो अमे सस्पेक्ट लगता था एना मार्फते अमे जोया तो एना लोकेशन मळी। पछी तात्कालिक जो टीमों पूरा चारों बाजू त्या विस्तार जो नाकाबंदी करी ना कि अमे लोग तमाम प्रकार जो नेगेटिव धारणाओं साथे काम करता था कि कोई आ प्रकार घटित बनाव नहीं बने एना ध्यान में राखीने तमाम प्रिकॉशन लईने बाळक हेमखेड़ अपने मळे अने साथोसाथ कोई नुकसान नहीं थाय आ दिशा में काम करीने जो टीमों जो काम करी
તો આ બાળકને સહી સલામત રિકવર કરવામાં આવેલા. આ અગાસી ઉપર આ લેડી જો આરોપી છે એના સાથે આ બાળક મળા આપને ન જોઈએ. અને અત્યારે એના જ્યારે બાળક રિકવર કરવામાં આવે અને આરોપી અને એના હસબન્ડ, જો આરોપી લેડી છે એના હસબન્ડ જો છે જો ટ્રક ડ્રાઇવિંગના કામ કરતા હતા ત્યારે કોઈ કામ નથી કરતા. તો આ એના બી ખબર હતી, આ એના જો વાઈફ હતી એના પણ બતાવ્યા હતા કે અમે બાળક આ રીતે જો અમે સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી ઉપાડીને લઈ આવ્યા છીએ. છતાં જો આ કોઈને ઇન્ફોર્મ નથી કર્યા અને એકદમ રૂટીન ચાલતા હતા આ લોકોના. તો અત્યારે આ જો બે આરોપી છે અમારા ઇન્દ્રવલી રેખારામ જો એના હસબન્ડ છે અને જો પાનકુલ દેવી જો આરોપી મુખ્ય આરોપી જો બાળકને ઉપાડીને લઈ ગઈ આ છે. જો અત્યારે એના જ ત્યાં ઘરથી જો એવું આપણને જાણવા મળ્યા, જો અત્યારે આરોપી પ્રાથમિક પૂછપરછ બતાવે છે કે એનાથી એક દીકરી થઈ હતી અને બીજા વાઈફ એના હસબન્ડ અત્યારે બીજા વાઈફ 6 મહિના પહેલે કરા. તો આ વાઈફ પાસે એક પહેલા હસબન્ડથી જો એક બાળક હતા. તો મારે પાસે બાળક નહીં હતા એના માટે અમે બાળકને લઈ ગયા. લેકિન અત્યારે આ થિયોરી પર અમે માનતા નથી, કારણ કે એના ઘરમાં ઓલરેડી એક બાળક હતા તો બીજા સાથે રહેતા તો બીજા બાળકની શું જરૂર હતી. સાથોસાથ 2-3 બાળકો ત્યાંથી ઓર અમે મળ્યા છે. તો અત્યારે આ લોકો ક્લેમ કરે છે કે એના બાળક છે, પરંતુ અમે લોકો DNA મેચ પણ કરાવીએ છીએ અને આ પણ જોઈએ છીએ કે આ બાળક ખરેખર બીજા બાળકો બી એના છે યા કોઈ આ પ્રકારના ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ તો નથી થઈ રહી છે. જો આ સમગ્ર દિશામાં અમારી જો ટીમો છે, જો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ટીમ અને ખડોદરા પોલીસની ટીમ કામ કરી રહી છે અને ટોટલ આ સમગ્ર ઓપરેશનમાં 23 ટીમમાં મોર દેન 200 લોકો જો 10 લોકો કન્ટિન્યુઅસ 24 કલાક જોડાયા હતા. જો 1000 से ज़्यादा અમે લોકો CCTV કેમેરા જોયા અને જેટલા બી લાખો કોલ ડિટેલ્સ બારેમાં જો એનાલિસિસ ચાલતા હતા. તો કોઈ પણ પ્રકારના કસર આપણી સુરત સિટી પોલીસે બાકી નથી રાખી અને હેમખેમ બાળક મળા અમને માટે અમે લોકો સૌભાગ્યશાળી છીએ કે બાળક અમને સહી સલામત મળી ગયા. સર, હોસ્પિટલની અંદર અવારનવાર આ રીતના બાળકો ઘટના બને છે, તો હવે કઈ રીતે પોલીસ ત્યાં એક્શન મોડ હતો, તો કઈ રીતે આખું પ્લાન બનાવશે કે બાળકો આ રીતે એના અગાઉ પણ આ રીતે બનાવ સિવિલ હોસ્પિટલ બની ચૂક્યા છે. અમને માટે બહુ ગંભીર વિષય છે. તો અમે અમારી જો ટીમ અને ખાસ કરીને જો સિવિલ હોસ્પિટલની જો ટીમો હોય છે, એના ગાર્ડના ટીમો હોય છે, એના પ્રાઇવેટ સિક્યુરિટી હોય છે હોસ્પિટલના, એના સાથે અમે સંકલન કરીને આ દિશામાં જરૂર અમે કામ કરીશ જોઈએ કે જેથી જો ત્યાંની સ્ટાફ રહે છે એટલા તો જોવે યા કોઈ એવા એનાઉન્સમેન્ટ બી લાગતા હોય એના કરતા રહે કે ભાઈ આપણા બાળકોને કોઈ છોડે નહીં. આમાં બી એવું થયા કે બાળકના પેરેન્ટ્સ જો એના દર્દીઓને જોવા માટે ઉપર ગયા અને બાળક રમતા રમતા બહાર આવી ગયા અને એના પછી આ પ્રકારના આ લેડી લઈને જતી રહી. તો નહીં થાય એના માટે અમે સિવિલ હોસ્પિટલના તમામ જો સત્તાધીશો છે એના સાથે બેસીને આ બારેમાં અમે લોકો કરીશ અને અમારી બી જો ચોકીઓ છે એના વધારે સ્ટ્રેન્થનિંગ કરીશ કે કોઈ આ પ્રકારના કોઈ અગર સસ્પિશિયસ મુવમેન્ટ હોય તો એના ઉપર બી અમે લોકો વાંચ રાખી શકીએ. અમે આ દિશામાં કામ કરીએ છીએ, કારણ કે જો લેડી અત્યારે એવું બોલે છે કે અમારા પાસે બાળક દીકરા નહીં હતા એના માટે લઈ ગયા, પરંતુ જો એના બીજી વાઈફ એના હસબન્ડ છે જો સાથે રહે છે એના એક દીકરા જ છે, જો નાના દીકરા, તો પછી બીજાને લેવાની કોઈ જરૂરત નથી. તો અમે આ જ એંગલથી બીજા બાળકોને બી લઈ આવ્યા છીએ અને કાયદેસર કામગીરી કરી અને જો એના DNA બી મેચ કરાવીશ ખરેખર એના બાળકો છે કે નહીં જો ત્યાંથી મળેલા છે. અત્યારે આ લઈ ગયા તો અમે લોકો તો જનરલી જો આ લોકો બીજા વિચારે છે એને ખબર છે ચારો બાજુ પોલીસ એક્ટિવ હશે, નાકાબંધી થતી હશે. અમે લોકો રેલવે સ્ટેશનમાં બી સતત પૂરા જો અમારા લોકોના જો ત્યાં બી વર્કિંગ ચાલુ હતી કે સ્ટેશન હોય, બસ સ્ટેશન હોય, જો સુરત શહેરથી નીકળવાના કોઈ પણ રસ્તા હોય તો બધી જગ્યાએ પોલીસને નાકાબંધી કરીને ચેકિંગ ચાલુ હતી. કેમકે અમે લેડીઝના ફૂટેજ મળી ગયા હતા, એના લઈને બી અમુક આ પ્રકારના જો ક્રાઇમ કરતા હોય છે તો આ લોકો અમુક દિવસો રોકાઈ જતા હોય. તો અમે આ હ્યુમન ટ્રાફિકિંગના એંગલથી અત્યારે તપાસ કરીએ છીએ, જેથી અત્યારે અમે બસ લઈ આવ્યા છીએ અને અમે ચેક કરી જોઈએ કે એના કોઈ ઇતિહાસ છે કે નહીં, કે આ લોકોને જે પ્રકારના એના ઇઝીલી લઈને ગયા છે અને જ્યારે પોલીસની ટીમ પહોંચી અને પકડ્યા પણ જો એના ત્યારે પણ અમે જે રીતે હાવભાવ